ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد میرے دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، ساتویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ ایک بات بتاتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ حق بات جاننے کی وجہ سے لوگوں کے آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ حق بات جب ان کے اوپر آشکار ہوتی ہے، عیاں ہوتی ہے، تو حق کو جاننے کی وجہ سے وہ لوگ رو پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا حبشہ کی طرف۔ حبشہ ہجرت کر کے جانے کے بعد مکہ کے جو مشرکان تھے، انہیں خاموش بیٹھنے والے نہیں تھے، انہوں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو حبشہ سے کھینچ لائیں اور یہاں پر ان کو سزائیں دیں، یہ کوشش کی۔ تو اس کے لیے غالباً سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جب انہوں مسلمان نہیں تھے، ان کو ان کے قیادت میں ایک ٹولی کو بھیجتے ہیں، اور سعد بن ابی وقاص آتے ہیں، ایک پولیٹیکل بات کرنے کے لحاظ سے بڑے زبردست آدمی تھے، پولیٹیکل آدمی تھے۔ تو ایک ٹولی لے کر، تحفے تحائف لے کر، وہاں کا جو حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا، اس کو لا کر گفٹ دی، اس کے جو وزیران تھے ان کو بھی گفٹ دی۔ دینے کے بعد بادشاہ کے سامنے بات رکھے، مکہ سے در غلامہ بھاگ کو آ کو ہمارے پاس پناہ لی، تمہیں اگر ان کو پکڑ کو ہمارے حوالے کرے دو، ہمیں ان کو پکڑ لے تو سیدھا کیا ہے مکہ چلے جاتے۔ بات ایسا پیش کرتے گویا کہ نجاشی ان کی بات سننے کے ساتھ ہی ایکسپٹ کر لے، لیکن نجاشی ایسا آدمی نہیں تھا جو سوچے سمجھے بغیر آگے بڑھ جائے، وہ بھی انصاف پسند تھا۔ وہ بولا ٹھیک ہے، تمہاری بات کتنی صحیح ہے کتنی نہیں، فریق ثانی ان لوگوں کو بھی بلا لیتا ہوں، دونوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کروں گا۔ تو حکم دیا جاتا ہے کہ مکہ سے کون کون ہجرت کر کو حبشہ ہماری کنٹری میں آ کے ہی کل بولو گا، آ کے بات پیش کرو۔ تو سارے مسلمان آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں، بادشاہ کے سامنے کون بات کرنا، کیا بات کرنا، کیسا بات کرنا، یہ پورا پلان کیا جاتا ہے۔ سب لوگ طے کرتے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جو حضرت علی کے بیٹے، حضرت علی سب سے چھوٹے، منزلے آپ کو انہوں تھے، بڑے اور ایک بھائی تھے، تین بھائی انہوں، تین میں دوسرے بھائی۔ تو جعفر کو فکس کرتے کہ ہماری طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے تم ایک جنے بات کرو، دوسرے قوم بھی منہ کھولتے۔ تو نجاشی کے پاس جاتے ہیں، جا کر کھڑے ہوتے ہیں، تو نجاشی پوچھتا ہے کہ مکہ سے یہ سرداران کھڑے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے کہ بھگ کو آئے گا وہاں سے، بات کہاں تک صحیح ہے معلوم کرنے کے لیے بلایا۔ تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ انہوں بولتے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہمارے میں سے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ رسول بنائے، انہیں اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، بچیوں کو زندہ دفنانا نہیں بولتا، اچھے اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں جب جعفر رضی اللہ عنہ پیش کرتے تو نجاشی پوری بات سننے کے بعد بولتا انہیں تو غلامہ نہیں ہے، خالی مسلمانہ بنی بول تو تم لوگوں پکڑ لے جانا بولتے ہی نہیں، یہ تمہارا ارادہ میرے کو ٹھیک لگتا نہیں، اس واسطے ان کو تمہارے ساتھ نہیں نکلے گی، فیصلہ کر دیتا۔ سعد بن ابی وقاص اور جو بھی سردار تھے، انہوں باہر محل کے باہر ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے، ملاقات کر کو ٹھیک ہے تمہیں بچنا بول لیتے ہیں کہ کل ہمیں بادشاہ کے سامنے اسی بات پیش کرتے، وہ بات سننے کے بعد بادشاہ تمہیں کو سزا دیے بغیر نہیں، مسلمان حیران ہے ایسی کیا بات ہے ہمارے اندر کہ بادشاہ کو سنانے کی وجہ سے بادشاہ غصے میں آ جائے، بڑے پریشان، پر پھر بھی دیکھتے ہیں اللہ والے کو۔ دوسرے دن جب پھر مجمع ہوگا
तो उस वक्त मक्का से जो सरदारान आए थे वो नजाशी के सामने बोल गए, अरे बादशाह, ये जो मुसलमानी भाग कर तुम्हारे पास आई नहीं, ये लोग ना सिर्फ हमारे बाप दादा को गालियां देते बल्कि तुम्हारे मजहब के ऊपर भी उंगली उठाते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं मानते। नजाशी क्या था? ईसाई। तो वो लिहाज से पूरी बात यही रखते कि क्रिश्चियन को भी मानते नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम के अकीदे के खिलाफ है, ऐसी वैसी बातें रखती। रखने के बाद बादशाह को भी गुस्सा आया, क्या भाई खाली इन लोगों के बाप दादा कुछ बोलते ही बोला था, मेरे मजहब के ऊपर भी इनको उंगली है क्या? और फिर बुला कर पूछता नजाशी बादशाह कि तुम्हारा मजहब हमारे दीन के बारे में क्या बोलता है? तो जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु उन्होंने बोलते, हमारा मजहब वही कुछ कहता है जो कुरान में। कुरान में क्या है? वो तो सूरह मरियम पढ़ना शुरू करते, हा हा या ऐन साद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया। तो पूरा सूरा पढ़ना शुरू करते। तो सुनते जाते बादशाह नजाशी और जितने भी पादरियां रहते वो पादरियां, उसके अलावा जो भी वजीर रहते ये वजीर, सब लोग रोना शुरू करते। इतना रोते कि रिवायत में आता है कि बादशाह नजाशी रोने की वजह से उसकी दाढ़ी दिखकर दाढ़ी के आखिर से आंसू गिर रहे, इतना रोया कुरान को सुनकर। जैसे ही कुरान सूरह मरियम खत्म हुआ तो नजाशी ने कहा, एक काड़ी उठाकर बताकर बोला, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में जो बातें तुम्हें बोले हैं उससे एक काड़ी बढ़ को भी नहीं है और उससे एक काड़ी कम भी नहीं। सही सही बात तुम लोगों ने पेश की है, नजाशी बोला। और उसके बाद इन लोगों को जो मक्का से सरदारा में थे, जो जो गिफ्टा लेकर आए थे वो सारे गिफ्टा वापस करने को हम करवा, सारे गिफ्टा वापस कर डालो, उनको भेज दिया जाता। फिर मुसलमानों से बोलता, तुम जब तक चाहते हो, जहां जहां चाहते हो वहां पर रहने का पूरा पूरा बंदोबस्त और इंतजाम में हमारी जानिब से रहेगा। तो मुसलमानों के लिए आसानियां फराहम है। और ये पूरे वाक्य में जो बात समझ में आती है वो क्या बोले, तो हक बात जानने की वजह से इंसान के आंखों से आंसू निकल आते। बहुत सारे नौ मुस्लिम ऐसे हैं जो बात बोलते हुए ये बात बोलते हैं कि मैंने 2021 में इस्लाम कबूल करा, अगर ये बात मेरे को 10 साल पहले मेरे को रहती तो मेरे माँ बाप को मैं मुसलमान बना ले सकता था। मेरे माँ बाप में मुसलमान बनने से पहले मर गए, जहन्नम में जल्दी ही उनको रोना शुरू कर दिया। कई नौ मुस्लिम हैं जो ऐसी बातें बोलते हैं कि जो इस्लाम जो धर्म मेरे को आज मिला है, ये मेरे को चंद साल पहले मिलके रहता तो मैं फुला को बचा लेता जहन्नम में जाने से। क्योंकि हमारे को तो मालूम है ये बात कि जो आदमी शिर्क की हालत में मर जाता है वो परमानेंट जहन्नमी। तो दीन के बारे में दावत देना इस मामले में हमें जोर में दे रहे हैं, लेकिन हकीकी बात यही है कि हमारा एक फर्ज बनता है, हमारे लिए एक जिम्मेदारी बनती है कि हम हक बात क्या है पेश करें, जो हक को जानते नहीं है उन लोगों के सामने, चाहे कौन भी रहने हो। अल्लाह तबारक व तआला एक वादा करता है हमारे से, बल्लग मा उनज़िल इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता। उसके बाद अल्लाह ताला क्या बोलता है, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। तुम खाली दीन का काम करो, तुम्हारे को बचा लेने की जिम्मेदारी मुझे। तो ये दीन का काम मुझे से बहुत पीछे रख दिए हैं। दीन की बात दूसरों तक पहुंचाना, खास तौर पर उन लोगों तक जिनको हक मालूम नहीं है, उनको हक बताना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर वो लोग मानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुने पे सुहागा, नहीं मानते हैं तो ऐसी सूरत में हुज्जत कायम होती है हमारी तरफ से। कल क़यामत के दिन वो गैर मुस्लिम आकर हमारे को नहीं कर सकते, दिन की बात पेश करके रहे। एक जमाना था जिसमें जाकिर नायक खुसूसी तौर पर बहुत बेहतरीन अंदाज में दिन की बात रख रहे। कब है तो उनके ऊपर बैन पड़ा, ब्रदर शफीक ब्रदर सिराज, ये दोनों दीन की बात तबलीग करने वाले, इन्हों में थोड़ा पीछे कदम डालते। ब्रदर शफीक खास तौर पर क्या कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीच बहुत ज्यादा दे रहे हैं, दीन के बारे में बहुत कम हो गया।
वैसा ब्रदर इसराइल में माहौल। तो दीन की जो बात पहुंचाने का जो मामला है, ये एक लिहाज से बहुत बेहतरीन अंदाज में चल रहा था, फिर अचानक ब्रेक पड़ गया। ब्रदर इलियास बल्कि एक साहब थे जो खास तौर पर अपने बातों में, हर बात में आखिरी में वेदों की बात कहकर बोलते थे सबका मालिक सबका खालिक अकेला है। वो बंदे भी वीडियोस बनाना बंद कर दिए। न जाने क्या हो रहा, क्यों हम अपनी जिम्मेदारी से जी चुरा रहे हैं, पता नहीं। लेकिन ये जिम्मेदारी है मेरे भाई, हम सब के सरों पर जिम्मेदारी है। वो क्या बोलते, दीन इस्लाम को उन लोगों तक पहुंचाना जिनको मालूम नहीं, जो दीन के बारे में जानते नहीं। तबलीग का काम ये नबियों का काम था, अब ये उम्मत मोहम्मदिया का काम है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत को बहुत ज्यादा सरबुलंदी दिया है। अगर ये तबलीग का काम नहीं करेंगे, दीन की बात पहुंचाना, ये काम अंजाम नहीं देंगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है जामिआ तिरमिज़ी में, लतअमुरुन्न बिल मारूफ व लतनहउन्न अनिल मुनकर, तुम जरूर बिजरूर दीन की बात भलाई का हुक्म देते रहो और बुराइयों से रोकते रहो। और लयुसल्लितन्नल्लाहु अलैकुम, अगर ये काम अंजाम नहीं दिए तो तुम्हारे ऊपर ऐसे लोगों को विराजमान करूंगा जो तुम्हारे ऊपर जुल्म करेंगे। और लयुशिकन्नल्लाह, तुम अल्लाह ताला से शिकवा शिकायत करोगे, हत्ता के काबे के गिलाफ को पकड़ के रो रो को भी बोलोगे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा। फला युस्तजाब लकुम, अल्लाह तुम्हारी दुआएं नहीं सुनता, उनकी दुआएं तक कबूल नहीं करता अल्लाह ताला। तो पता क्या चलता है कि दीन की बात जो हम जानते हैं वो दूसरों को देना ये जिम्मेदारी है। आजकल मामला क्या है, फोन के जरिए से कुछ भी वीडियो बनो, वायरल करो, सुभान अल्लाह, कितना वायरल नहीं होता वीडियो, और बाकायदा दिन की बात पहुंचती है, सुनने वाला समझा तो अल्हम्दुलिल्लाह हिदायत पा लिया, नहीं समझा तो कम से कम हमारी तरफ से हुज्जत तो कायम होती है। बहुत सारे मुसलमान जो वीडियोस बनाते हैं और ऐसी वैसी बातें या खाली मुसलमानों के लिए बनाते हैं, लेकिन गैर मुस्लिम भाइयों के बारे में सोचना कम हो गया हमारा। हालांकि हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम 20% लोग बाकी 80% लोगों के बारे में ख्याल करें, जिनमें सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, हिंदू भाई हैं, सब लोग आते हैं। इन सबको दीन की बात पेश करना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो लिहाजा इस बात की तरफ तवज्जो देना बहुत ही जरूरी चीज है। आखिरी बात आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। इसी पारे में अल्लाह तबारक व तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने कौम के लोगों को समझाने के वास्ते, उनकी बुद्धि कैसी थी वो सामने रखकर बाकायदा बात पेश करते हैं कि तुम लोग सितारों को पूछते हो, सितारों को अपना खुदा मानते हो, चलो तुम्हारी बात को थोड़ी देर के लिए मानते हैं। तो सब लोग खुश हो गए। सुबह होने के साथ ही सितारे नहीं दिख रहे हैं, तो लोगों को बोले देखो भाई, जो खुद अपने आप को डूबने से बचा सकता नहीं, उन्हें खुदा कैसे हो सकता है। कितने प्यारे अंदाज में समझाते हैं कि सामने वाला देसी अकल वाला होता है, वैसी बात समझाना नबियों का शेवा है। लोगों को सही रास्ते की तरफ बुलाना ये नबियों का शेवा था। यही चीज आज हमारे सर पर रखी है। इससे हमें जितना जी चुराएंगे या मेरी जिम्मेदारी नहीं दूसरे को लेना, ऐसा सोचेंगे, हमारे खुद के लिए बर्बादी है। ये बर्बादी से बचना चाहते हैं तो दीन का काम हरगिज नहीं छोड़ना। एक साहब थे दीन का काम करने वाले, एक बखाल, आप लोग जानते हैं बखाल कभी मानता नहीं दीन इस्लाम। तमिलनाडु की बात है, बखाल करने जाको बाकायदा दावत देते, हर दिन जाको दावत पेश करना, सब बात सुनता था, मानता था, तस्लीम करता था, लेकिन कहाँ कबूल करना नहीं वो छुड़ाता था। लेकिन उनकी कोशिश थी, जब इतना सब कुछ जानता है, इतनी अच्छी अकल है तेरी, तो इस्लाम को एक्सेप्ट कर ले। एक मरतबा क्या करे, जो दीन का काम करने वाले थे सूरह नूह पढ़ रहे थे। सूरह नूह में क्या आता, नूह अलैहिस्सलाम बोलते हैं क़ाल रब्बी इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारा, अल्लाह मैं मेरे कौम के लोगों को दिन में भी दीन की तरफ बुलाया हूँ, रात के टाइम को भी दीन की तरफ बुलाया हूँ। तो इन्हों सोचे ये बखाल को कभी दीन की बात बोलता था तो दिन के टाइम को बोलता था, रात में जाकर कभी दीन की दावत दिया नहीं। चल एक मरतबा रात में जाकर दिन की दावत दी, तो लिहाजा गए रात के वक्त बैठे, दिन के बारे में फिर दोबारा समझाए। उसका दिल क्या है कि पिघल गया, कौन मुसलमान
اسلام قبول کر لیں۔ تو قرآن میں جو بھی باتیں بتائی جاتی ہیں اس میں بھروسہ ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ بولتا ہے تم دین کی بات پیش کرو، تمہارے کو بچانے کی ذمہ داری میری، تو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ ہمارے ہی کرنول کے ایک دائی RSS کا ایک مجمع جہاں پر جمع ہوگا، وہ جگہ پر ہم کو دعوت دی، آپ کو ہمارے اس میں سمجھاؤ۔ اچھا وہ تو چلے گئے، ہوں جانے کے بعد دین کے بارے میں سمجھائے۔ RSS والے سننے کے موڑ سے نہیں بلائے، جیسے ہی آپ کو دین کی بات پیش کرنا شروع کرے، ایک دو عدد دینے غصے میں آپ مارنے لگے ہوں۔ وہ ٹائم کو وہاں پر ہی موجود دو تین جنے ان کو آڑا ٹھہر کو ان کو رکا رہے، رکا تو ایسا مار سکتے تھے؟ گلاب بھیجے سو کون ہمیں لوگ آنچ، دین کی بات بولو بولتے سو کون ہمیں لوگ آنچ۔ جب وہ بولتے شروع کو کہیں جل رہا انہوں خود یعنی ان کے آپس میں مارنے والے بھی انوچ بن رہے ہیں، رکانے والے بھی انوچ بن رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے اللہ کو یعصمک من الناس، دین کا کام تمہیں کرو، تمہاری کو مکمل سیکیورٹی دینا یہ میری ذمہ داری ہوگا۔ تو وہ لحاظ سے دین کی بات پیش کرنا، ایسا نہیں کرنا جیسا آدمی کیا ہے دیوانے کی طرح یہ کر دیا جس کی وجہ سے بعد میں نقصان اٹھانا پڑے، ایسے کام نہیں کرنا۔ ایک خان صاحب کے بارے میں سنے رہیں گے آپ لوگ بھی، ایک مولوی صاحب بیان کرے کیا بول کو، یہ دنیا کے اندر یہ زمین کے اوپر جینے کا حق صرف اسی کا ہے جو لا الہ الا اللہ ہوگا، جو اللہ کو مانتا، جو کلمہ پڑھتا، جو کلمہ نہیں پڑھتا انہیں حق نہیں رکھتا، اس کو مار ڈالو، اس کی گردن چھاٹ ڈالو، ان کو ڈالے۔ اور خان صاحب کیا کرے، گھر میں گئے تلوار نکال لیے، جاتا صحیح بومن کو پکڑ لیے، پکڑ لے بولے تو کلمہ پڑھا، نہیں پڑھا ہوگا تیری گردن چھاٹ ڈالو۔ بومن ڈر گیا، پہلے پھٹانا ہے، بس کام کہاں کر ڈالتا کہ وہ سوچ کو ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھنے واسطے تیار ہوں، کلمہ پڑھا میرے تو پٹھان بولا میرے کو معلوم ہے کلمہ کیا ہے، تو پڑھ، میرے کو کیا معلوم نہیں وہ کلمہ کیا ہے بول کو، لیکن تو پڑھنا سوچ، بس سمجھ نہیں آئی۔ تو یہ ایسا ماحول نہیں ہونا، جانکاری خود بھی لینا تبھی جا کر جانکاری دے سکتے۔ ہمارے کو خود معلوم نہیں کلمہ کیا ہے، وہ دوسرا کیا ہے، کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، ہمیں خود جانکاری لینا دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، اسلام کیا ہے، یہ جانکاری لے کے دوسروں کو سمجھائیں گے تو بات کا اثر ہوتا، سامنے والا تسلیم کرتا، اور اللہ جو بات بتاتا ہے جیسے ہی حق کیا ہے ان کو معلوم ہوتا، ان کے ہنکوں سے آنسو دیتے، ان کے ہنکھوں میں سے پانی نکلتا، روتے ہو اتنے دن اتنے سالہ کام کے ہوئے تمہیں یہ بات جاننے کے واسطے نہ بھائی میں ترستا تھا، میری رات کی نیند دن کا چین حرام ہو کو تھا کہ اصل کیا چیز ہے، زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، میں سمجھ سکتا نہیں تھا، تمہیں بولنے کے بعد سمجھ میں آیا، کئی لوگوں بولتے ہیں۔ تو بہرحال دین کا کام یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو انجام دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور بھی طرح عطا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو تندرست ہیں ان کو خوشحال بنا، اے اللہ تیرے دین کو سمجھنے اور تیرے دین کی دعوت کو دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو ہمارے فرض منصبی ہے پروردگار دین کا کام کرنے کے لیے ہمارے کو چن لے، اے اللہ جب تک ہم لوگوں کو دنیا میں رکھ ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب موت دے تو ایمان و اسلام کی حالت میں موت دے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔